گل پلازا کی آگ ختم ہوئی نہ پیاروں کا انتظار. گل پلازا کے باہر لوگ اپنے پیاروں کے منتظر. کسی کو بیٹے تو کسی کو والد کی تلاش. محمد رفیق 4 دن سے گھر نہیں گئے. 22 سالہ بیٹے عارف کو دیکھنے کے لیے راکھ کے ڈھیر پر نظریں جمائی رکھی ہیں. غمزدہ باپ کہتے ہیں گھر والوں سے بہانے بنا رہا ہوں, بیٹا مل رہا ہے نہ ہی کوئی معلومات. ڈاکٹر عائشہ, ان کے شوہر عمر نبیل اور بیٹا علی بھی لاپتہ. گاڑی پارکنگ والے کو دے کر گل پلازا میں شاپنگ کے لیے گئے تھے. عمر کے بھائی نے بتایا آخری بات یہ ہوئی تھی کہ پہلی منزل پر ہیں, دھواں بہت ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. سجاول کا نوجوان عامر بھی لاپتہ. اہل خانہ نے بتایا عامر برتنوں کی دکان پر کام کرتا تھا. شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچوں کا کچھ پتہ نہیں. درجنوں دکانداروں کا بھی سراغ نہیں ملا. آگ سے تباہ گل پلازا میں لاپتہ 83 افراد کی تلاش. سرچ آپریشن کے دوران ایک اور لاش نکال لی گئی. جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی. چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں کا کہنا ہے کچھ مقامات پر دھوئیں کی وجہ سے مشکلات ہیں. ملبہ بہت زیادہ ہے, 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا گل پلازا کا دورہ. ڈائریکٹر SBCA کا کہنا ہے عمارت بہت خطرناک ہو چکی ہے, بقیہ عمارت کو لازمی گرانا ہوگا. وزیر تجارت جام کمال کا بھی گل پلازا کا دورہ. کہا جو بھی مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی. ایک بات پر سب متفق ہیں, لوکل گورنمنٹ کو مضبوط اور بااختیار کرنا ہوگا. اٹھارہویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈکوسلا ثابت ہوا ہے. سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں. خطرے کی گھنٹی بجی ہے. کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں, اور اس ملک میں میننگ فل جو ہے آئین میں ترامیم کر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو امپاورڈ سسٹم کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں. 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ثابت ہوئی. آگ نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجائی ہے, ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. قومی اسمبلی میں سانحہ گل پلازا پر بحث کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا آئین میں ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کا با اختیار نظام متعارف کرائیں. سارے اختیارات صوبائی دارالحکومتوں کو چلے گئے. واقعی پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو پہلے ان کو گلی محلے میں نمائندگی دیں. شہلا رضا نے جواب دیا یہ موقع نہیں کہ 18ویں ترمیم یا سلیبس پر بات کی جائے. آپ سندھ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم پر بات نہ کریں. سیاست کریں گے تو سن لیں قبل مسیح سندھ ایک ملک تھا, صوبہ رہائشی سوسائٹی نہیں کہ کہیں بھی بن جائے. اسی افراد اب بھی لاپتہ ہیں. 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں. کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی. گل پلازا میں آگ نہیں لگی, یہ ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے. آگ گل پلازا میں نہیں ہمارے دلوں میں لگی ہے. کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینا ہوگی. MQM رہنما فاروق ستار نے کہا 140A کے تحت اختیارات دینا انتظامی تقسیم کا مسئلہ ہے, اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. وزیر اعلیٰ سندھ کو فون کرنا وفاق کو ذمہ داریوں سے بری نہیں کرتا. امین الحق نے کہا اسلام آباد کی 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن میں سب اچھا ہے کا نعرہ لگایا جاتا ہے. گل پلازا میں لگنے والی آگ کا جواب کون دے گا؟ وفاق نے کراچی کو 52 فائر ٹینڈرز دیے تھے, آج صرف 36 کام کر رہے ہیں. سانحہ گل پلازا مجرمانہ غفلت ہے, تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. PP رہنما قادر پٹیل نے کہا MQM سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی. سندھ کے مسائل میں MQM برابر کی شریک ہے. جماعت اسلامی اور MQM نے 35 سال میں کراچی کو یہاں تک پہنچایا. قادر پٹیل کا دونوں جماعتوں کو مناظرے کا چیلنج. پیسے تو مل جائیں گے مگر قیمتی جانیں کون واپس لائے گا؟ بہتے آنسو کیسے تھمیں گے؟ سانحہ گل پلازا کے ہم سب ذمہ دار ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی تاجر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون موجود ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے. رشوت لے کر دکانوں کی اجازت دینا رشوت نہیں بلکہ قتل ہے. گورنر سندھ نے تجویز دی گل پلازا کے دکانداروں کو صدر کے خالی پارکنگ پلازا میں شفٹ کر دیا جائے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ.
पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर दाखिला और दीगर आला हुक्काम हमरा थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल को शील्ड के उमूर से मुताल्लिक आगाही दी गई। फील्ड मार्शल ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इंटर एजेंसी ताउन इंतहाई अहमियत रखता है। जदीद पुलिसिंग से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। पेशा वराना अवामी पुलिस फोर्स अमन व अमान के फरोग के लिए अहम है। मुसल्लह फौज हमेशा पुलिस के बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। अठारह के बाद फिर काश गलती की गई। अवाद से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशत गर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, 40 लाख अफगान पाकिस्तान आए। खैबर पख्तूनख्वा ने दिल से मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान को क्या मिला? दाखिली और खारिजी चैलेंजों से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली बना रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। 7 तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। $647 अरब रुपए वो NFC में अभी तक अदा नहीं हो रहे। गुज़िश्ता 1 साल से मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद वो फंड रोक के रखे। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। NFC की मद में सूबे को 647 अरब रुपए नहीं मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को कभी दहशतगर्द तो कभी स्मगलर कहा जाता है। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा PTI की पॉलिसी और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। वहाँ फोरेंसिक लैब तक नहीं है। इनकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता है। ये किस तरह की सियासत है कि जिसमें आप उस्मा बुखारी में तो तनकीद करते हैं, आप गलीज जुमले भी कसते हैं, मगर जिस तालिबान के पास हथियार है उसके सामने आपकी उफ नहीं निकलती। उसको आप कहते हैं कि जी ये तो हमदर्द हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। एक मखसूस गिरोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता है, लेकिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर एक लफ्ज नहीं बोलता। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI दहशतगर्दों की खैर ख्वाह है। मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम करने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। शरपसंदी की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ये सेनेट पाकिस्तान के अवाम के जो दुख दर्द है उनको ख़त्म करने में, उन पर मरहम रखने में बुनियादी रोल प्ले करे और ऐसी कानून साजियाँ हों जिससे अवाम को फ़ायदा हो, गरीबों को फ़ायदा हो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। खिताब में कहा, कोशिश करेंगे सेनेट अवाम के जख्मों पर मरहम रखने में कामयाब हो। पाकिस्तान मादरे वतन है। इन हालात से निकलने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। नून लीग के रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, माजी में उलझे रहने के बजाय मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। आए मिल बैठकर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? क्या लोगों को नहीं कहा जाता था कि ये मुनशियात के स्मगलर हैं? क्या ये नहीं कहा जाता था कि ये लोग अरबों रुपए की चोरी में मुलव्वस हैं? मईशत में इस्तेहकाम आ गया। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी कर रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, चंद साल पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था। अब मुआशी इस्तेहकाम के मैदान में अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। हुकूमत जायजा ले रही है कि डॉलर, यूरो या इस्लामी सुकूक बॉन्ड जारी किया जाए। जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, जाहिर है बिलियंस है, फॉर्चून है इतनी बड़ी। प्लीज मेक श्योर आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर काम में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से खिताब।
کہا شہروں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب یقینی بنائی جائے، ترقیاتی منصوبوں میں گرین بیلٹس کا تحفظ یقینی بنایا جائے، پرانے مین ہولز کو بند کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، مین ہولز کا لیول سڑک کے برابر ہونا چاہیے، لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ڈھکن سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں، کسی بھی محکمے کو منصوبے کی تکمیل کے بعد سڑک کھودنے نہیں دیں گے۔